मौजूद है। जो बंदा नबी पाक की तौहीन करेगा वो FIR होएगी, उन्हें फड़ के जेल च किया जाएगा। सत्तर जो साडे दीन ते वे अगर कोई भी बंदा करेगा असं उन्हें अप्रीशिएट करांगे, उन्हें फॉलो करांगे, असं उन्हें अच्छा इकदाम कवांगे, अच्छे काम अच्छा कवांगे। यही गल 70 साल के तुसी एंकर पर्सन हो या तुसी पार्टी हो? मैं सवाल है मैं अज अखबार पढ़ना मैं कि मरियम ने 3,500 रुपए का ऐलान कर दिता। 3,500 रुपये का ऐलान जरा ना वो बत्ती बना के जिथे भी दिता जाता। मैं अल्लाह के रसूल बनने वाला, मेरा एक नबी है, मैं उसकी ताबेदारी करांगा। कोई अगर नून लीग का तो मेरी गल का गुस्सा ना करे, मैं गल सच्ची करांगा। नवाज शरीफ गया ਉਹਦੇ ਕੋਲ ओबामा ਕੋਲ, ਉਹ प्रेसिडेंट ही अमेरिका का, वो पर्ची पढ़ने वाले ना जाहिर है ਤੁਹਾਨੂੰ पता पर्ची पढ़ने वाले ਉਹਨੇ पर्ची पढ़ के आख्या मिस्टर ओबामा वेलकम टू पाकिस्तान एंड बिरयानी वेटिंग फॉर यू। मतलब कि यार इंग्लिश की चंगी बोल नुमाइंदे भी कायम नहीं अपने पैरों से, की करना आवाम ने। उन्होंने आख्या जी बिजली का ही बिल जो मैं घटा देने तुम धरना खत्म करो। बिजली 6 रुपए ना मजीद बढ़ा दी, की किया वो चले गए ने। एक मुनाफिक आंदा है दूजे नूं बेवकूफ बनांदा है। दूजा ये 50 साल बाद बाजार बंद हुआ है, इससे पहले 77 में हुआ था। टोटल मार्केट जो है वो आपको दिखाई देगी। अभी हम कार के अंदर एंटर होंगे, अंदर से जो दुकानें हैं वो भी आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये चंद दुकानें जो हैं वो सब्जी वालों की वो आपको नज़र आ रही हैं। बाकी यहाँ पे टोटल मार्केट जो है ना ये देख सकते हैं बिल्कुल बंद। तो ये ताजरों की जानिब से जो इकदाम उठाया गया है हुकूमत को ये मैसेज देने के लिए जी, ये दुकानें क्यों बंद की गई जी? ये महंगाई के खिलाफ इन्होंने धरना दिता है। इत्थे मतलब बिल बहुत आ रहा गरीब आम नूं। कितना बिल साडा सिर्फ एक पक्खा 2 लाइटां चलदियां ने, 3 महीने हो गए ने, 12,000 रुपये बिल आ रहे हैं। 12,000 बिल आ रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ है कि अच्छा जे ਤੁਹਾਡੇ मुतालबात ना मन्नेगे ते दुकाना कब तक जारी रहेगा? नहीं एक दिन ही होना है, कोई नहीं होना कितने मननी है, ये नहीं मनते। कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। ये मेन बाजार है, समझाल मार्केट का मेन बाजार है, जिस बाजार पंजाब भर में बंद है, पूरे मुल्क में बंद है। तो क्या तो अभी ताजरों का मौकफ क्या है इसमें? यही है कि रिलीफ मिले इनको। बिजली के बिल में रिलीफ चाहिए या महंगाई के ऊपर आप ये हर चीज पे हर चीज पे। आपका बिजली का बिल कितना है? आया कोई 40,000 एक मंथ का। हाँ जी। एसी वगैरह चलाते होंगे? नहीं, 10 एसी तो बगैर एसी से बिना एसी के 40,000 बिजली का बिल। अल्लाह रहम करे इस कौम पे। और ये जो मरियम बिठा दी गई है, ये जो जमहूरियत है ना, जमहूरियत ये हराम का निज़ाम है। ये जब तक चलता रहेगा ये ऐसा ही रहेगा। इस मुल्क का निज़ाम है खिलाफत का निज़ाम, अल्लाह के नबी का निज़ाम। जब तक हम अल्लाह के नबी को फॉलो नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। तो औरतों को हुकूमत तो वैसे भी देना जो इस्लाम में दीन में देना भी नाजायज है। जमहूरियत हराम है, मर्द हो या औरत हो, जमहूरियत हराम है। हराम का निज़ाम है, अंग्रेज का नाम, यहूदी का निज़ाम है, काफिर का निज़ाम। कोर्ट कचहरी अदालतें, जमहूरियत अलग चीज है। जमहूरियत है 51 का कानून। ये जो ये सियासत नहीं, खिलाफत की सियासत जो अल्लाह के नबी ने की है। सूद के निज़ाम के लिए कुरान में है कि माँ के साथ ज़िना करना इससे भी बड़ा जुर्म है सूद पे काम करना। मुख्तलिफ है, इनका मुख्तलिफ है। आपने शहबाज शरीफ का बयान सुना वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, कि वो कह रहा था कि हमारे सूद अगर हम IMF से कर्ज ना लें तो एक दिन भी हमारा मुल्क नहीं चल सकता। हम क्या करें, हम मजबूर हैं। ये वो कुरान और हदीस की नफी कर रहा है। और आपसे बस इतनी सी दरख्वास्त है, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हुकूमती नुमाइंदों तक ये वीडियो जरूर पहुँचाए। तो आपने देखा कि जो जज्बात हैं, जो ख्यालात हैं, आने वाले वक्त में हुकूमत के लिए बहुत बड़े मसाइल खड़े होने वाले हैं। इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ये पाकिस्तान नहीं आते, ये खुद को बरतानिया का बताते हैं। और इनके बाप दादा आके हमारे मुल्क में 70 साल से हुकूमत कर रहे हैं। हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। अगर कोई बंदा इसके लिए आवाज उठाता है, उसको अगवा कर दिया जाता है, उसे मारा जाता है, उसे धमकाया जाता है, जुल्म किया जाता है। लेकिन ये याद रखें, ये जुल्म का निज़ाम ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, ये बहुत जल्द खत्म होने वाला है। मैं कह रहा हूँ ये हुकूमत में जो आजकल चोर बैठे हुए हैं, एक दफा हमारे लीडर को रिहा करके तो देखें, हम हरियाणा जेल ब्लॉक करेंगे।
इमरान खान इमरान खान साहब कोई बच्चे की तरफ भी बरतानिया पढ़ते पे हाँ जी सानू कोई नहीं चाहिए कि जमहूरियत भी हराम उन्हें महंगाई की है ना इमरान खान की कोई जायदाद बाहर है ना इमरान खान की कोई बीवी बाहर है इमरान खान ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਜ਼ हर दफा उन्होंने महंगाई की है हर दफा नवाज शरीफ की गल करते हां जी गल इमरान खान क्यों नहीं जा रहा नहीं जाकर उन्होंने महंगाई क्यों नहीं की सबसे ज्यादा महंगाई जेल च कितने लिए बैठा अपने वास्ते साल चला नहीं गया छड़ो सारे चोर डरे थे ना इंटरनेशनल क्रिकेटर सारे चोर ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੈ नहीं लोगों का माल ਉਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ कोई माल नहीं माल आवाम का माल वर्ल्ड काम बड़ा आईएम तो सबसे ज्यादा करता है इस बंदे ने लिया इस बंदे ने 73 साल के सबसे ज्यादा करता है इस बंदे ने 3 साल हुकूमतों ने कीते क्यों नहीं करते महंगाई की करता नौकरियां दी ने कोई नहीं दिते मकान दिते ने वादा किया किसी ने नहीं दिते सिर्फ सानू बेवकूफ बनाया 3 साल से की बदलता सब कुछ बदलता ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ जो ਫੋਬੀਆ ਦੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੇਰੇ पैसे गए ने आईएम तक लोग कोई नहीं इस बंदे ने की पैसे कितने गए जान दे पैसे हर कितने खा गए जे और सारे अल्लाह ने उस मौके ਨੂੰ 1 करोड़ नवाशी ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾशी ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦਖਾਨੇ ਦੇਵੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਜਮਾਇਮਾ ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਜਵਾਨ ਹੈ ਸਿਰ ਕਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉਹਨੇ ਯਹੂਦੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਯਹੂਦੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤ ਰਹੀ ਹੈ जनरल यूब की हुकूमत रही है बड़े जे साडे वज़ीर आज़म रह चुके ने जिन्होंने एडा काम नहीं उठाया जेड़ा काम नबी ते वे जेड़ा साडे दीन ते वे अगर कोई भी बंदा करेगा असि उन्हें अप्रीशिएट करांगे असि उन्हें फॉलो करांगे असि उन्हें अच्छा इकदाम करांगे अच्छे काम अच्छा करांगे यही गल 70 साल दे विच अगर 3.5 साल रह के 3-4 ऐसे काम कर गया उन्हें तुहाडे पेपर दे तुहाडी दीनी तालीम लाजम करार दी है तुसीं दीन दा पेपर देना ते तुहाडी डिग्री तुहानूं मिलनी है ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਆਪਣੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ पार्टी मैं सवाल है करना किसी पार्टी का नहीं मैं हक की गल करना मेरे वाले साहब सुनो कैमरान मेरी गल सुनो कैमरान मेरी गल सुनो कैमरान नून लीग रजिस्टर भी नहीं जदों दे मेरे वाले साहब नून लीग दे नाज़म होए सारे शाह ने पहला इलेक्शन सुन लो ये ते कामराना निजाम है ये गल ही ना करो मैं सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਸਾਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ तमाम ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ 650 ਵੀਡੀਓ ਹੈ अगर एक भी वीडियो में मैं सियासत करता ना जी बोलो जी सर जी मार्केटा बंद ने जी जी टोटल मार्केटा नहीं मैनू की मैं इंशाल्लाह जवाब देवांगा मैनू ब्लैकमेल की करना ने मार्केट टोटल बंद है महंगाई का दौर है ताजरा ने जिहड़ा कदम उठाया इनू तुसी कैसा समझते हो मैं ना ताजना मैं खास तौर ते समझा दे ताजना नू अज तक मैं जिंदगी दे विच इहो जी हड़ताल नहीं देखी कि शटर डाउन होना मार्केटा भी मैं खराजे तहसील पेश करना इन्हां दे बाजार के प्रेजिडेंट नूं भी और दुकानदारां नूं भी कि खराजे तहसील पेश इसलिए करना वा कि आवाम का मसला है ये गरीब आवाम का मसला है ये इज्तमाही मसला है
ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉਤਲਾ ਆਖਰਲਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਗੇਮ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਕਦੀ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਛੜੀ, ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਛੜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨੇ 3,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 3,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਝੋਲੀ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰਲਾ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭੋ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਸਾਂਭੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਲਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 3 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ 22 ਦਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਗਈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕ ਸਾਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਮਝ ਉਹਨੇ ਇਕਵਾਮੇ ਮੁਤੱਹਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਪਏ ਹਨ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਨਾ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਲਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮਲਾਨਾ ਨੇ ਕਹਾ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਿੰਟ ਤੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਅਗਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਓਬਾਮਾ ਕੋਲ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਚੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਚੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ। ਉਹਨੇ ਪਰਚੀ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਿਸਟਰ ਓਬਾਮਾ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਯੂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਚੰਗੀ ਬੋਲ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਦਿਨੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੇ ਵੀ ਮੇਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਦੀਨੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੈਲ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੈਲ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਸੀ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੌਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਨੈਟੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿ ਆਇਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਏ, ਤੈयब ਉਰਦੁਗਾਨ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੱਭੇਕ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ? ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਹਕਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਨਿਕਲੀ? ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ? ਕਿਉਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਿੱਥੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜੀ? ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਯਾਰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਵਾਮ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਬਿਜਲੀ 6 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲੋਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲਿਆ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਕਾਫਰਾਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫਿਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਕਾਫਰਾਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫਿਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਿਕ ਆਂਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਆਂਦਾ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਦੀਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਖਿਲਾਫ ਆ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਵਾਮ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੁਣ? ਆਵਾਮ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਮੀਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਯਾਸ਼ ਕੌਮ ਹੈ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 50-70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਭ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਾਹਰ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਕੇ ਛਡਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਹੋ ਜਾਨ ਰੱਬ ਸਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਛਡਾਏਗੀ। ਕੰਮ 50 ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਗ ਦੌਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕਰਦੇ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਪਰਤਾਰੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਫੇਰੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ, ਉਹੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਜ਼ਤ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਇਲਮ ਲਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਦੇਣਾ।